Movement. Observing the actual actions that the mover chooses to use, which may be conscious or unconscious, reveals great deal of information about the person. Dance. Emphasize lyricism. Therapists look at movement and interaction and how these movements link together. Drama and storytelling dance play. With toddlers and older children, the use of movement and pantomime and dramatic expressions facilitate imagination and enable the symbolic expression of feelings. Exercise and yoga. These are used to add structured movement exploration to improvise the sessions. Relaxation and visualizations. The child can gain better body awareness, calmness, and modulation and organization of the body through these experiences which involve breath work. Space. The progress in the session is greatly informed and influences by aspects such as placement of the self, other and objects, types of spatial pathways, and how the room is used. Body. This is the primary tool that dance movement therapists use to provide spontaneous interactive structure. Changes in facial effects, muscle tone, physical shape, and the use of touch. Breath and sound make it an endless possibility for qualitative interactions. Music and rhythm. Wide variety of music and rhythm styles are used to affect the environment. These elements influence the mood of the room and the individual, creating a sense of calm and relaxation. Stimulation, expression and memory are mobilize, energize and regulate the mover. Okay, these were the aspects of dance, and what are the areas that you need to explore on? That is movement, that is song, as well as you are even coordinating with the music that is going to be played. And most vitally, it is even the space that you're going to use. It's not like jumping away, that's not dance. That is not movement. It is more to do with the space, utilization of space, trying to have a very productive and qualitative work. And then you have the therapies as to how you can use it across the lifespans. Children who are not very expressive, or else who are having any problems with communication, dance and drama can be one source of which the person is able to communicate as well as able to express. There is a hindrance which has been actually observed during this process that you can actually, through dance evade it off. And also for the old ages related to stress and as well as the emotion dealing problems and all that, you can just use dance therapy. It can be an interactive therapy as well as an individual therapy. And last but not the least, I would just conclude the session by saying that once said by Albert Einstein, We dance for laughter. we dance for tears, We dance for madness. we dance for fears, We dance for hopes. we dance for screams. We are the dancers. And We create the dreams. Thank you very much. Thank you. కళా బాంధవులందరికీ కూడా నా సాధువాదాలు. నేను లెక్చర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ చేయబోయేది గొల్ల కలాపంలో త్రిపుర సంహారం. అసలు గొల్ల కలాపం అనేది చాలా రిమోట్గా రేర్ సబ్జెక్ట్ అది. దాంట్లో త్రిపుర సంహారం, ఈ త్రిపురాసుర సంహారం గురించి కూడా చాలామందికి తెలియదు. అయ్యా అక్కడి నుంచి రిఫ్లెక్షన్స్ వస్తున్నాయి, అవి ఆపితే మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్తాయి. మనం చేయం. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు చెప్పబోతున్న లెక్చర్ గొల్లగలాపము త్రిపుర సంహారము. చెబుతున్నవాడు చింత ఆంధ్రారాయణ శర్మ. ఆవిడే చింత
మా గురుదేవులు మా తండ్రి గారు చింతా రాధాకృష్ణమూర్తి గారే. వారి దగ్గర నేర్చుకునే అంశాలని ఇవాళ మీ ముందు ఉంచబోతున్నాను. అదేవిధంగా నాకు విద్య నేర్పిన మా పెద్దతండ్రి భరతకళా పరిపూర్ణ చింతా కృష్ణమూర్తి గారికి, శ్రీ పసుమర్తి వేణుగోపాలకృష్ణ శర్మ గారికి, అనుక్షరం నా కోసం పరితపించి నన్ను ఒక స్థితిలో నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసిన నా కోసం చాలా శ్రమపడ్డ మా గురుదేవులు పద్మభూషణ్ డాక్టర్ వెంపటి చిన్నసత్యం మాస్టర్ గారిని మదిలో స్మరించుకుని మీకు ఈ లెక్చర్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. గొల్ల కలాపంలో గొల్ల ప్రవేశిస్తుంది. ఎలా ప్రవేశిస్తుంది? వచ్చేను పాలోయని పెరుగాయని చల్లాయని గొల్లపమ వచ్చేను పాలోయని పెరుగాయని చల్లాయని గొల్లపమ వచ్చేను వచ్చే పల్లవ పాణి గొల్లపామ వచ్చే పల్లవ పాణి పల్లెవాడ నుండి చల్లనము కొల్టు పల్లెవాడ రేపల్లెవాడ నుండి చల్లనము కొల్టు గొల్లపామ వచ్చదు పాలోయని పెరుగాయని చల్లాయని గొల్లపమవచ్చి తడం తడకు జడు దిమి దిమి దరువు. ఈ ప్రవేశ దరువులో లక్షణం ఏంటి? తన ఆహార్యాన్ని తనను తాను పరిచయం చేసుకోవడం విశేషం. ఇలా తనను తాను పరిచయం చేసుకుంటూ తేటల తీయని మాటల చక్కని బోటులతో యాలపాటలు పాడుచు గొల్లపమ వచ్చేను. ఆవిడ యొక్క స్వభావం చెప్పేసింది. ఇక వర్ణన చూడండి. ముంగివల్నే చీర, ఆవిడ కట్టుకున్న చీర చెప్తోంది. ముంగివల్నే చీర చెంగులు జారగా, ముంగివల్నే చీర చెంగులు జారగా సంగాటిల గల్గు సంగాటిల రంగు గల్గు గుత్త పూర్విక సింగారించుకొని. ఇక సింగారం ఎన్ని రకాలు చేసుకోవచ్చు కూడా మా స్టూడెంట్ చేసి చూపిస్తలేండి తర్వాత. సింగారించుకొని సింగారించుకునే అంటే మామూలుగా మనందరూ చేస్తూనే ఉంటాం, డాన్స్ టీచర్లందరూ కూడా. సింగారించుకొని 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 ఇలాగా ఈ సింగారించుకోవడం అనే దాన్ని రకరకాలుగా అభినయిస్తారు మన వాళ్ళు. ఇలా తనను తాను అలంకరించుకొని తన స్వభావాన్ని తెలియజేసుకుంటూ గొల్లభావం ప్రవేశిస్తుంది. ప్రవేశించగానే సూత్రధారి, ఇప్పుడు నేనున్నాను చూడండి, ఇది ఈ గెటప్ సూత్రధారి గెటప్. యాక్చువల్గా ఇవాళ నేను సూత్రధారి గెటప్ దలుచుకోలేదు. ఆయన మన ఆనంద్ గారు మాస్టారు సంప్రదాయ దృష్టిలో రండి మాస్టారు, ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తే ఆ ఆజ్ఞ మేరకు నేను వేసుకొచ్చాను. ఆరోగ్యం బాగుంది కాదు. శుద్ధ పలకరిస్తాడు. ఎవరన్నా ఈ సృజన ప్రసంగ సభామణి రంగ ప్రాంగణములకు ఎలా అనుమతించదు అమ్మా అనగానే అయ్యా నేను
ఏకాంతంగా ఉన్నారండి. విజ్ఞానికి అర్థమవుతుంది పాటికి. ఏకాంతంగా ఉంటే ఎంతకాలానికి వీళ్ళు బయటికి రావట్లేదు. అప్పుడు దేవతలందరూ కలిసి ఏం చేశారంటే, అగ్నిహోత్రుని నువ్వు వెళ్ళి చూసిరా ఒక్కసారి. ఎలా అంటే అగ్నిహోత్రుడు ఏకాంత మందిరంలో ప్రవేశించాడు పరమేశ్వరునికి. అప్పుడే సంగమం పూర్తి వచ్చింది. గొక్కున అగ్నిహోత్రం చూసి అమ్మవారు లేచింది. రేతస్సు పరమేశ్వరుడు యొక్క రేతస్సు కింద పడిపోయింది. అమ్మవారి కోపం వచ్చింది. అగ్నిహోత్రుడు ఏకాంతంగా ఉన్న భార్యాభర్తల గదిలోకి అడగకుండా ప్రవేశించావు కాబట్టి ఈ రేతస్సువే భరించి తీసుకెళ్ళి అనగాని, మరి అమ్మవారి ఆజ్ఞ కాదంటే శక్తి ఆయనకి ఎక్కడుంది? ఆ తీసుకెళ్ళిపోయి ఆ రేతస్సు తీసుకెళ్ళి అలా సముద్రం ఒడ్డున వేసేసాడు. ఆ వేడికి తట్టుకోలేకపోయాడు ఆయన. అక్కడ కనుపపులు అంటే ఈ దర్భాలు ఉంటారు చూసారు, దర్భలు. ఈ దర్భల మధ్యలో ఆయన పుట్టాడు. ఎవరు? కుమారస్వామి. అందుకే కనుపపులు కుమారస్వామిని కట్టి స్థలము కనుగొంటిగా జన్మ ఫలించదుగా నా జన్మ ధరించదుగా అంటాడు ప్రవరాఖ్యుడు. ప్రవరాఖ్యుడు లేపనం రాసుకుని హిమాలయంలోకి వెళ్తే అక్కడ కనబడింది, కనుపపులు కుమారస్వామిని కన్నట్టి స్థలము కనుగొన్నాను అంటాడు ఆయన. సరే, అలాగా అంటే ఏమిటి? అక్కడ వన్ వే ట్రాఫిక్ గా పిల్లలు పుట్టడం అనేది అక్కడ ఉన్నది. ఏమండి, ఇక్కడికి రండి. మళ్ళీ ఈ గొల్లభామ ప్రవేశించగానే ఎవరమ్మా నువ్వు అని అడిగితే, సూత్రుడు అడిగితే ఆవిడ చెప్తుంది, నేను నారద మహర్షి పుత్రిగా ఉంటుంది. నారద మహర్షి ఏమా పుత్రుడు నేను దొరికానని ఎగతాళి చేయడానికి? నారద మహర్షి ఏంటి? అస్కలిత గోటక బ్రహ్మచారి, ఆయన నువ్వు కూతురు ఏమిటి? నేను నమ్మటం ఏంటి? ఎగతాళి చేస్తున్నావు తల్లి అని అడుగుతాడు. అంటే అప్పుడు ఏడు సమాధానం చెప్తుంది, స్వామి నారద మహర్షి జాహ్నవీ నది ఒడ్డున, గంగా ఒడ్డున తపస్సు చేస్తున్నట్ట. తపస్సు చేస్తుంటే అక్కడ కొద్ది దూరంలో కొలంలో నుంచి ఆడపిల్ల యొక్క వాయిస్ వినబడింది. ఏంటిది ఇక్కడ ఎలా ఉంది ఏంటి చూద్దాం అని చెప్పి ఆయన వచ్చేట. అక్కడ వీళ్ళు కొద్దిమంది స్నానం చేస్తున్నారు. ఈయన మనసు చెల్లించి అక్కడ ఆయనకి రేతస్ కింద పడబోతుంటే ఆయన కమండలంలో ఆ రేతస్ని భద్రపరిచాడు. అక్కడ ఆ పిండోత్పత్తి జరిగింది. అంటే వన్ వే ట్రాఫిక్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళా పిల్లలు పుట్టారని. ఈ పిండోత్పత్తి క్రమం ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా గొల్లభామ వివరిస్తుందండి. ఇదంతా దీన్ని ఊరగొల్ల కలాపము అంటారు. ఈ ఊరగొల్ల కలాపం అంతా కూడానండి పూర్తిగా సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్. సిగ్గు లేకుండా చెప్పాలంటే సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్, ప్యూర్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అది. అది మన వాళ్ళు కొత్తగా పెళ్ళైన భార్యాభర్తలు కూర్చోబెట్టి ఎదురుగుండా వాళ్ళైతే మన వాళ్ళు ఆడేవాళ్ళు ఈ గొల్లగలాపని కూర్చుకునే వాళ్ళు. ఇది మాట్లాడుతుంది సుమారు 59 సంవత్సరాల క్రితం మాట. మా తండ్రి గారు చెప్తే నేను మీకు చెప్తున్న మాటలు ఇవి. ఆ తర్వాత ఒక రోజల్లా కంప్లీట్గా ఈ గొల్లగలాపం ఇలా పూర్తయ్యేది. ఈ వేదాంత చర్చ, ఈ గైనకాలజీ ఎవరికి కావాలండి? అబ్బా బోరుగా ఉంది అంటుంటే అప్పుడు ఓకే. అప్పుడు ఏంటంటే రెండో రోజు త్రిపుర సంహారం. ఈ త్రిపుర సంహారాన్ని, ఈ కథ అసలు త్రిపురాసులు ఎవరు, వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళు ఏం చేసింది, ఈ గోళభావం ఏం చేసింది, ఈ గోళభావం వల్ల మనకి ఎలా వచ్చింది కథ, ఇదంతా కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నమాట. ఈ గొల్లగలాపం చూడండి. తారకాసురుని సంహరించడం కోసం పార్వతీ పరమేశ్వరులు కుమారస్వామిని కన్నారు. సరే వనట్రాఫిక్ పరమేశ్వరుడు పిల్లాన్ని కన్నాడు. ఆయన కుమారస్వామి. ఆ కుమారస్వామి చేతిలో తారకాసురుడు సంహరింపబడ్డాడు. అయిపోయింది, లోక కళ్యాణం చేయకుండా అనుకున్నాడు. కానీ విషయం అక్కడ ఆగల. ఆ తారకాసురుడికి 3 కుమారులు పుట్టారు. ఈ 3 కుమారుల్లో విద్యున్మాని,
తారకాక్షుడు కమలాక్షుడు వీళ్ళు ముగ్గురు. ఈ వీళ్ళ ముగ్గురినే ఇవాళ మనం త్రిపురాసులు అంటే ఈ త్రిపురాసుల పేర్లు ఇవ్వనమాట. వాళ్ళ పేర్లు ఏంటండి? విద్యున్మాలి, తారకాక్షుడు, కమలాక్షుడు. ఓకేనా? ఇది అయిపోయింది. తారకాసుడు మరణించిన తర్వాత ఈ త్రిపురాసులు బ్రహ్మదేవుని గురించి తపస్సు చేశారు. చేసి అడిగారు, మాకు సాగునంట్లు వరవండి, ఏ రాక్షసుడికైనా ఉంటే గొడవగా మాకు చాలండి. అది కుదరదు కదా, మరి ఎట్లాగా? ఓ పని చేయండి, మీ అన్నదమ్ముల ముగ్గురు కూడా 3 లోహాలతో 3 పురములు నిర్మించుకోండి. ఆ 3 పురములు ఒకదానితో ఒకటి కలిగినంత వరకు మీరు సాగరు. అవి కలిసాయో మీరు అవుట్. అలాగనే ఇలా సాగుతోంది. మీ ముగ్గురు కూడా మయుడు అనే మయబ్రహ్మ అంటున్నారు మన వాళ్ళంతా. ఆ మయుడి చేత 3 పురములు నిర్మించుకున్నారు ఆకాశంలో. అటు స్వర్గలోకంలో కాదు, ఇటు పక్క మన భూలోకంలో కాకుండా మధ్యలో బంగారము, వెండి, రాగి 3 లోహాలతో 3 పురములు నిర్మించుకున్నారు. వాటిని త్రిపురములు. ఈ త్రిపురములు జరుగుతుండగా ఉండగా వాళ్ళు సేఫ్టీ ఉన్నారు. వారి పక్క భూలోకంలో మనని, పైలోకంలో ఉన్న స్వర్గలోకంలో వాళ్ళని ఇంత బండ రాళ్ళు వేసి చంపుతున్నారు. ఇటు మూలని అతని దేవతలు కూడా బాగా హింసిస్తున్నారు. ఈ కర్మ ఎట్లా ఉంటే వీటిలో చూడండి, వాడికి 3వ వాడికి ఒక కుమారుడికి అయ్యాడు. వాడి పేరు హరి. వాడు శ్రీహరి గురించి తపస్సు చేసేటండి. చేస్తే అయ్యా నాకు వరం కావాలి, ఏం కావాలి అడిగాడు. ఈ త్రిపురములలో ఎవరైనా చచ్చిపోతే, ఎవరైనా యుద్ధంలో చచ్చిపోతే వాడు కనుక నీళ్ళలో ముంచితే ఒకడు 10 మంది అయ్యేట్టుగా వరంలో ఉన్నాడు. ఒకడు 10 మంది అయ్యేవాళ్ళట. అట్లాగే 3 పురములలో కూడా వీళ్ళు ఈ త్రిపురాసులు కూడా నీటి కూపాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అందరిని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఎట్లా? వీళ్ళంతా కలిసి వెళ్ళి బ్రహ్మదేవుని అడిగారు, అయ్యా బాధపడుతున్నాను. కాదు, అక్కడి నుంచి శివుడి దగ్గరికి వచ్చారు. శివుడి దగ్గరికి వస్తే అలాగే చేస్తాను, తప్పకుండా సంహరిస్తాను, కానీ మీరెవరు అంటే శివుడు, బ్రహ్మ, విష్ణువు కూడా సహకరించాలి. ప్రకృతి మొత్తం కూడా సహకరిస్తే నేను ఒక్క విషయం గమనించండి. ఒక రావణాసురుడు సంహరించడానికి ఒక వైకుంఠం మొత్తం కదిలింది. ఒక్క వైకుంఠం మాత్రమే కదిలింది. కానీ ఈ విద్యున్మాలి, తారకాక్షుడు, ఈ కమలాక్షుడు అనే త్రిపురాసుని సంహరించడానికి మొత్తం ప్రకృతి మొత్తం తిరగడానికి వచ్చింది. ఇలాగా వాళ్ళు దీన్ని మనకి శ్రీనివాసుడు ఏమన్నారు చూడండి, జలరాశి మేఖలా వలయంబు రథమయ్యే అంటే మొత్తం భూమండలం అంతా కూడా రథం ఏంటండి. రవియు చంద్రుడు చక్రంబులేరి, సూర్యచంద్రుడు చక్రాలయ్యారట. శారదా జీవితేశ్వరుడు సారథి అయ్యే, బ్రహ్మదేవుడు సారథి. రత్న సాము ధరాధరము ధనున్నత అయ్యే, ధనస్సు అయింది మేరు పర్వతం. నాగ ప్రధానుడు నారి అయ్యే, దానికి వింటి నారి ఆదిశేషుడు అయ్యాడు. ప్రణవ మంత్రైకాక్షరము ప్రత్యేకమయ్యే, ఓంకారం చంద్రాగోళం ఏంటండి, ఓంకారం. తారకా వీధి పతాకమయ్యే, ఆకాశం అంతా కూడా గగనం అంతా కూడా పతాకం. E a farti bella puoi passare il tuo tempo a spettegolare con le amiche. No, Madhavi, no. La vita di una donna è come una foglia di banana. Love of a Una woman is foglia a di banana. banana leaf. Cosa c'entra la vita di una donna con una foglia di banana? Sì, la vita di una donna è come una foglia di banana. E un uomo è come una spina appuntita. Sia che la foglia cada sulla spina o che la spina cada sulla foglia. È sempre la foglia a ferirsi. Beh,
Non sono proprio d'accordo con Madhavi te. replies, Comunque, "I non importa. don't agree with you." Piuttosto dimmi, è da un po' che non vedo un nostro signore. Nostro chi? Perdono, volevo dire il tuo signore, non lo vedo già da un po'. Dimmi che cosa è successo. What happened? Beh, l'altra sera ci stavamo rilassando sul divano tempestato di gemme We were e il laying mio on signore the all'improvviso, swan-like bed, guardando allo specchio, mi ha watching at chiesto: the mirror. Mamma, secondo te sono io il più bello tra noi due o sei tu ad essere più incantevole? Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Indubbiamente Bama, tu sei la donna più bella, ma il signore Krishna è imparagonabile. Beh, tu dimmi che cosa hai risposto? So what did you reply? Io gli ho detto: Well, I said, ma naturalmente "Of course sono I io am the la più most beautiful." incantevole. E lui se ne è alquanto dispiaciuto. and he was quite Se n'è upset for andato via this. col broncio. Bama, sembra che ancora tu non capisca come ci si comporta You still con un don't marito. understand how to Quando behave with tuo a marito husband. ritorna a casa dovresti accoglierlo con un You should sorriso smile at him when he come splendente, back home. offrirgli del tè con qualche spuntino, Giving him coccolarlo, confortarlo se è stanco. Dimmi Did you Bama, do hai all these mai things? fatto tutte queste cose? Sembra che ancora tu non capisca che il The modo best migliore way per arrivare al cuore di un to uomo get to è the heart of a man passare attraverso is lo to pass stomaco. through the stomach. Preparagli un pranzo sontuoso e lo getterai a tappeto. Ah, ma la fai facile tu. Ma sono io che soffro. But I am the one who Madri, suffers. cosa posso fare? How can I do? Tieni a mente che tuo Keep in marito mind ha that altre your husband 7 mogli, nonché 16.000 gopi and che lo 16,000 tengono gopis. sempre Voglio sentire. And he's very, impegnato. Ma sono very io. busy. Sono io ad amarlo. I am the one who profondamente. loves, Non really, posso vivere senza di lui. and I cannot live without Un him. giardino senza fiori non è un giardino. A garden Una without notte flowers senza is not luna a non garden. è una notte. E in un teatro senza And a pubblico theater without cosa audience. possono fare? Artists, what can they do? Madhavi, per favore. Just, Vada Madhavi, lui. help me. Chiedigli di tornare da me subito. Spiegagli la mia angoscia. Ask Oh, Lord Krishna Bama, to come lo back. sai che io sono solo buona a far chiacchiere, potrei non dargli il messaggio nel modo corretto. Potresti dettarmi una lettera che io potrei You portargli. Tell me Questa a letter. è una buona idea. I can write it. Sì, una lettera. That's a good idea. Bene, scrivi mentre Well, ti detto. right. Mio caro marito, My dear husband. dove sei? Where are you? Da quando te ne sei andato? When you went Nulla, away, scusami. nothing has taste. Il cinguettio degli uccelli mi è fastidioso e il Madhavi ronzio is degli yowing api in the mi dà meanwhile. il mal di testa. E come faccio con Cupido che How mi can I tormenta with continuamente con le Madan sue that's frecce? tossing me arrows? Stai scrivendo? Are you writing or not? E allora leggimi quello che ti ho dettato. Okay, read it. Ahem. Mio caro marito, My dear husband, che divido Who con I share altri with 7 7 wives. mogli. Vorrei proprio just want to sapere know con quale moglie ti stai Where are you? intrattenendo in questo momento. Non posso And I don't want to vederti see you mai. anymore. Ma che cosa hai scritto? What did Io you non ti ho write? dettato niente This di is tutto not ciò. what I Vuoi stare told più you. attenta, per favore? Fine. Scusa, non volevo essere sgarbata. Didn't want to be Stavo unpolite. solo scherzando. I was just Ti joking. prometto che sarò più attenta. Ebbene, non c'è niente da scherzare. There's nothing to joke about, Specialmente especially quando si tratta when di it's mio marito. about my Lettami di husband. nuovo la lettera. And this is Lekha Shloka. श्रीमद्रत्नाकरपुत्रिका मुखारविन्द मरन्दपानविलोल मिलिन्दायमान I think we are out of time, and whenever you want, you can stop it. Thank you very much. I hope you enjoyed it. గురువుగారు ఇందాక ఆయన చూసుంటారు. ఆరోగ్యం అసలు బాగలేనప్పటికీ కూచిపూడి నాట్యం కోసం జరుగుతున్నటువంటి ఈ పండగలో నేను కూడా ఉండాలి,
ఏమన్నా కానీ నేను వస్తాను అని చెప్పి రావటమే కాక ఇవాళ ఒక అద్భుతమైనటువంటి మీకు అభినయపూర్వక ప్రసంగం సాంప్రదాయ పద్ధతిలో నిర్వహించినటువంటి గురువు గారి పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ వారికి మార్జియా కొలిటి ఇందాక పరిచయం చేసి ఉంటారు. షీఈస్ ఫ్రమ్ రోమ్, ఇటలీ. We think that we don't have time here to practice. We are too much focused on all our education and all. In a country far from the Kuchipudi, in a country far from Andhra Pradesh, in a country far from India, she has developed a passion for Kuchipudi. And you have seen really Satyabhama went abroad and now came back home. I haven't met her before. I haven't spoken her before. Sometimes the Facebook does good things. We are connected on the Facebook. I insisted her to come and spend a Christmas holiday with us. She is gracious enough to leave everything in this beautiful season and come here, be part of this World Kuchipudi family. We are thankful to you, Ms. Marja, and hope you will be performing on with the Saraswati Rajitesh group. And then she literally practiced, even though she knows the Brahmanjali out of the video, and she will be part of Mahabrundanatyam day after tomorrow. So bless her, encourage her, take inspiration from. పూణేలో కూచిపూడిని డెవలప్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఆశ. అమ్మమ్మ తల్లి మీరంతా లేదు అంటే మీరు ఇంత గొప్ప ఇదిగా చేస్తున్నారు, అందులో చిన్న for everybody, for snack, we don't want to give you tea and make you bad habit, so we want to give you snack. అందరికీ మెయిన్ స్టేడియంలోనే స్నాక్ సర్వ్ చేయబడుతుంది. మీ అందరికీ ఒక విషయం అర్థమై ఉంటుంది కదా, పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ఉంటారు ముందు వచ్చిన వాళ్ళు, టైంకి వచ్చిన వాళ్ళు. తర్వాత ఒక 3.5 hours ప్రోగ్రామ్, మళ్ళీ భోజనం పెట్టాం, మళ్ళీ ఒక 3.5 hours ఒక మంచి విషయాలు నేర్చుకున్నారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు ఉంటాయి, సింహనందిని, అనేక ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళతో. పిల్లలు చిన్న ఆకలిస్తుంది తప్ప ప్రోగ్రాం మధ్యలో లేచి వెళ్ళిపోమాకండి. ఇది చేస్తున్నది కుర్చీలకి గోడల కోసం కాదు. పిల్లల మనసులో చిన్నప్పుడు పడితే అవి గుర్తుంటాయి. రోజు నా ఉద్దేశ ప్రకారం సిలికానాంధ్ర బ్రేక్ఫాస్టు, లంచి, టీ, స్నాకు, డిన్నరు పొద్దున 10 నుంచి రాత్రి 10 లోపల 4 సార్లు పెడుతున్నాం కదా. కొంచెం ఒక గంట అటు ఇటు అయితే ప్రదర్శన చేసేటువంటి వాళ్ళని వదిలి వెళ్ళొద్దని నా మనవి. ఇప్పుడు అందరూ మెయిన్ స్టేడియంలోకి వచ్చేయండి, అక్కడే మీకు నాకేమి ఇస్తున్నారో తెలీదు, మీ సీట్లోనే ఇస్తారు, కింద పడేమాకండి. అది మనందరం మనమే క్లీన్ చేసుకోవాలి. చాలామంది ఇక్కడ మన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, తెలుగు వాళ్ళు. ఆ అమ్మాయిని నమ్మనండి. ఇంత తెలుగు వాళ్ళం అయింది మనం ఇక్కడ పుట్టి కూచిపూడి నాట్యాన్ని నేర్చుకోవటం లేదా అభిలషించడం అనేది మనకి చాలా సాధారణ విషయం. ఆ అమ్మాయి విదేశాల్లో పుట్టినప్పటికీ మన భామాకలాపంలోని ఒక పాత్ర మీరు గమనించే ఉంటారు. ఓయమ్మా మాధవి, మా ప్రాణపదం పైన నా స్వామి డైలాగ్స్ ఉన్నాయి చూశారు. ఈ డైలాగ్స్ అన్నీ కూడా జర్మనీలో ఆవిడ ట్రాన్స్లేట్ చేసింది. ఆవిడ ఆ మాధవి క్యారెక్టర్ కూడాను, సరే మనం క్యారెక్టర్ ఒక రకం చూపిస్తాం,
ఆవిడ లేడీ చేత వేయించింది. దీన్ని మన అంటే సంస్కృతంలో ఉన్న కావ్యాలను తెలుగులోకి అనువదించినట్టే మన తెలుగులో ఉన్న ఈ లఘు కావ్యాన్ని ఆ అమ్మాయి మన తెలుగు కూడా ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అంటారు కదా, దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఆవిడ అద్భుతంగా దానితో ప్రజెంట్ చేశారు. ఆ అమ్మాయికి సీనియర్ గురువుగా ఆశీర్వదిస్తూ మరింత ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఈ 2 విషయాలు చెప్పడం కోసం మిమ్మల్ని ఆపాను. బాగా చేస్తున్నావమ్మా, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, గో అహెడ్, డోంట్ స్టాప్ ఇట్, గో అహెడ్. ఓకే అమ్మా. థ్యాంక్ యూ సార్.